السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد نوید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نوید آفیشیل بلاگ کے نام سے۔ جیسا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ارشاد بٹی صاحب نے غریدہ فاروقی کی کیسی یعنی کہ درگت بنا دی ہے، یعنی کہ اس نے پی ٹی آئی کے خلاف بات کی ہے غریدہ فاروقی نے، اور ارشاد بٹی نے اس کے یعنی الٹ جواب جو دیا ہے وہ سنیے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، منصور علی خان کے آج کے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ارشاد بٹی صاحب اور غریدہ فاروقی صاحبہ۔ تو ارشاد بٹی صاحبہ نے لفافہ صحافی جو ہے غریدہ فاروقی اس کی جم کر درگت بنائی ہے۔ تو آئیے پہلے ارشاد بٹی اور غریدہ فاروقی کی بات چیت سنتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے، اور اگر اس کو 9 مئی کے بس آخری چند جملے 9 مئی کے حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جسٹیفائی ہو سکتی ہیں کہ 200 مقامات پر حملے اور شہداء بھی نہیں بخشے گئے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو یہ بہت ساری چیزیں نئی بھی ہوئیں، جیسے سیاستدانوں کے منہ پر کپڑے ڈالے گئے، ہتھ کڑیاں، کریک ڈاؤن، چھاپے، تشدد، مار کٹائیاں، پھینٹیاں، ریلیاں، جلوس، جلسے، بیڈروموں تک پہنچنا، انسانی حقوق کی پامالی، چار دیواری کا تحفظ کی پامالی، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اس میں کوئی، لیکن جتنا اس ایک سال میں ہوا وہ بھی کمال ہے۔ اور پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر جب اس کو 9 مئی کے ساتھ جوڑیں گے تو بہت ساری چیزوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ فوج پر حملہ کریں گے تو رد عمل کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ غریدہ فاروقی صاحب، آپ ایکسیپٹ کریں گے اس بات کو کہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، سب سے زیادہ بالکل نہیں مانیں گے؟ حضرت میں نے آپ کا جواب کٹ ان کر دیا۔ جی پلیز گو اہیڈ، ایلیبوریٹ۔ میں نے آپ کا سوال انٹرجیکٹ کر دیا، آپ سوال کر لیں پلیز۔ نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک جگہ پہ مجھے ٹوکا ہے، آپ ایلیبوریٹ کیجئے اس بات کو۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، بہت پاپولر لیڈر ہیں وہ، یقیناً ہیں، یہ واٹس ایپ پہ ہیں، ٹویٹر پہ ہیں، فیس بک پہ ہیں، ٹک ٹاک پر بھی میرا خیال ہے سب سے مقبول ہے، آن لائن جلسے کرنے میں سب سے مقبول ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ووٹنگ ہونی ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، ووٹنگ آن لائن نہیں ہونی ہے، ووٹنگ ہونی ہے زمین پہ، حقیقی ووٹنگ ہونی ہے۔ اور آپ بھی یقیناً جاتے ہوں گے، میرے ساتھ جو باقی پینلسٹ بیٹھے ہیں محترم وہ بھی لوگوں سے ملتے ہوں گے، ہم بھی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ پنجاب کی اگر بات کر لیں، کیونکہ پنجاب کے ووٹوں نے بنانا ہے نا وزیر اعظم، درست ہے، غلط ہے، انفارچونیٹ ہے، فارچونیٹ ہے، جو بھی ہے، وہ ایک ڈیبیٹ بھاڑ میں جائے، وہ الگ ڈیبیٹ ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی کہہ دیا مجھے سینچری کروا کر دیں، وہ سینچری کہاں سے ہونی ہے، وزیر اعظم بننی ہے، وہ کہاں سے، پنجاب سے آنی ہے نا سیٹیں زیادہ آپ کی، لیکن بارہ خیر 140 45 50 کے قریب سیٹیں پنجاب سے آنی ہے۔ حالانکہ جی ہمیں الیکشن میں حصہ لینے سے روکا جا رہا ہے، روکا تو کسی نے بھی نہیں نا، سو مچ سو کہ عمران خان صاحب کے اپنے بھی نومینیشن پیپر چلے گئے، روکے کسی نے نہیں، کوئی روک سکتا تھا نا، کہیں نہ کہیں روک سکو تو روک لو والی بات، لیکن اب ان کے نومینیشن پیپر مجھے اجازت دیجیے گا غریدہ صاحبہ، آپ نے جو اپنے جواب کے سٹارٹ میں فرمایا کہ آپ نہیں سمجھتی کہ عمران خان صاحب اس ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ ہیں، یہ آپ کی رائے ہے، تو پھر آپ کی رائے میں پاکستان کا مقبول ترین لیڈر کون ہے؟ اس وقت کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک تو میں نے چونکہ کوئی سروے کنڈکٹ نہیں کروانے والی اینٹی نہیں ہوں میں، لیکن میری نظر میں اس وقت تمام کے پلڑے برابر ہو سکتے ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرے گا ووٹ کی حد تک کہ ووٹ کس کو زیادہ پڑتے ہیں۔ اگر ووٹ مل گئے پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری کو جینوئن ووٹ، تو میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں گی، میں مان لوں گی کہ ہاں بھائی عمران خان صاحب ملک کے ووٹ کے حوالے سے سب سے پاپولر لیڈر ہیں۔ لیکن اگر پاکستان کے عوام نے پیپلز پارٹی کو چن لیا یا نون لیگ کو چن لیا یا سب کو کم از کم ایکویولنٹ ووٹس کی تعداد، جو کہ ممکن نہیں ہوتا، کسی نہ کسی کے ووٹ تو زیادہ ہوں گے، تو پھر کیا پاکستان تحریک انصاف والے بھی ایڈمٹ کریں گے کہ نہیں ہم غلط تھے، یا وہ دھاندلی کا بیانیہ اڈاپٹ کریں گے مائنڈڈ؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بیانیہ بنا رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف والے، اگر ان کو الیکشن کے بعد مطلوبہ نتائج Octa Trading. Download now. نہ ملے تو آپ کے پاس
एक पका पकाया बयानिया मौजूद है ना कि देखें जी हम तो पहले ही कहते थे कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये फलाना है, ढिमकाना है, धांधली ज़दा है, हम तो इस पे एतबार ही नहीं करते वगैरह वगैरह। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपसे कहा कि अगर ECP ने फौज को तलब कर लिया, फौज मौजूद हुई, तो फिर तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास एक और बयानिया आ जाएगा अगर, एंड दैट्स एन इफ, उनके पास इलेक्शन के मतलूबा नताइज नहीं आते। So that's a two-edged sword. That's a sword that has two cutting edges. So ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल मेरे नजदीक इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो आपको यस सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे नजर आती है, लेकिन क्या वोटर उनका निकलेगा? क्या कैंडिडेट्स उनके इतने तगड़े हैं? लाहौर में हमें चंद अच्छे कैंडिडेट्स नजर आए हैं, नवाज शरीफ बमुकाबला यास्मीन राशिद, लेकिन यास्मीन राशिद अगर मैदान में मौजूद नहीं है, कैंपेन नहीं कर रही हैं, तो क्या उनका वोटर इंटैक्ट रहेगा? फिर वोटिंग के दिन आपका बरादरी सिस्टम बहुत मैटर करता है। ये पाकिस्तान की जड़ों में बैठा हुआ है आपका बरादरी सिस्टम। सो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं वोटर को निकालने के बाद, देखना पड़ेगा। इरशाद भट्टी साहब, ये आप इस राय के ऊपर क्या कमेंट करेंगे सर कि ये ज्यादा पॉपुलैरिटी या ज्यादा हलचल जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा है, ऑन ग्राउंड होगा लेकिन वो सिचुएशन नहीं है जिस तरह एक मंजर पेश किया जा रहा है, आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे पास लास्ट टेस्ट क्या है इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का या गैर मकबूलियत का, ज़िमनी इंतखाबात, वो है पंजाब असम्बली के इलेक्शन। जी 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 बिल्कुल। उसमें उन नून लीग को उनके गढ़ और घर में हराया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक है। और उस वक्त की पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ से आज पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ ज्यादा मकबूल है। आज उनके पास ज्यादा है बात करने को और आज उनके पास ज्यादा है बताने को, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद एक और क्या टेस्ट है, एक और टेस्ट था मोहसिन लगारी का, एक इलेक्शन था, वो था DG खान और इस तरफ सारों के वोट अगर मिला लिए जाए तहरीक इंसाफ के वोट ज्यादा थे। नंबर 3, भाईजान बात ये है कि सोशल मीडिया या जो ओवरसीज वाला तो मक्कू ठप दिया ना, ओवरसीज के तो इनको डॉलर अच्छे लगते हैं, उनके वोट अच्छे नहीं लगते, वो तो छोड़ दें। सोशल मीडिया इनकी हमेशा से छेड़ है कि ये शुरू से कहते थे कि ये तो सोशल मीडिया की जमात एक फैन क्लब है, और आज वो फैन क्लब मौजूद है 1.5-2 सालों में। फिर अगला क्या है, इनकी टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, इनके पास उम्मीदवार कोई नहीं होंगे। अब ये आ रहा है, देखा सबसे ज्यादा तो इनके हैं, तो ये देख लें फिर कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई। अब अगला आ जाएगा इस पे, जितने इमरान खान या तहरीक इंसाफ मकबूल हैं वो एक अलहदा बात है, जितने ये दूसरा पार्टी दूसरा धड़ा गैर मकबूल है ना, जमीन में धसा हुआ, उसकी आप अंदाजा नहीं कर सकते। बयानिया लेस, मकबूलियत लेस, परफॉर्मेंस लेस। और मौलाना साहब को आज कहना पड़ रहा है कि ये जो कुछ भी PTI के खिलाफ हो रहा है ये उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखें कि मेरा तो दिल चाह रहा था मौलाना पे 9 मई डालें, उनकी जमात के 3 हिस्से करें, उन पे 200 मुकदमे बनाएं, उनको जेल हवालातों में डालें, उनके साथ ये सारा कुछ करें ताकि उनको भी प्रोजेक्शन मिले। यानी आप फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन का मौलाना का हाल देख लें कि वो कह रहे हैं कि ये PTI को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मतलब वो इनडायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगा रहे हैं, जो विक्टिम है 9 मई की जिस पर हमला हुआ है वो PTI को प्रोजेक्ट कर रही है। ये फ्रस्ट्रेशन लेवल देख लें। बिलावल का देख लें कि वो छोड़े, वो सिलेक्शन हो चुकी, अब तो कोई रह ही कुछ नहीं गया, चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है और किसी को दूसरी मरतबा, मेरे पे नजर रखें साढ़े वाल तक सजना, उनका जो हाल है वो आपके सामने है। नवाज शरीफ साहब का देख लें, जो उनका क्या हाल है। उनका हाल ये है कि एक जलसा, पूरी मुस्लिम लीग झोंक कर एक जलसा और पूरे वसाइल लगाकर एक जलसा और इतनी मुहिम मीडिया चलाकर एक जलसा और उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके बाद है हाल ये है MQM ले ली, उसके बाद भागम भाग पहुंचे कोयटा, बाप ले ली जिस पर सनाउल्ला ज़हरी और कादर बलोच ने कहा ये तो थूक कर चाटने वाली बात है। फिर उसके बाद भागम भाग कल शबाशी पहुंचे हैं फैसल साले याद पर। फ्रस्ट्रेशन लेवल देखें, डिप्रेशन देखें और
फिर इनके कोई 18-19 सर्वेज और तहकीकाती रिपोर्टें देखें, ये लाहौर से सीटें हार रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आगे जाए देखें, एक अगर 50% भी इलेक्शन या जैसे पिछले इलेक्शन होते आए हैं ऐसे इलेक्शन भी हो गए तो इनकी जमानतें जब्त होंगी। बाकी यस, इसमें कोई शक नहीं, 8 फरवरी का अपना एक दिन होता है, उसकी अपनी एक साइंस होती है, उसके अपने एक निकालना ले जाना आना जाना। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लोग बताते हैं हमें कि हम कई मरतबा कोई 9-10 लोगों से पूछा कि आपको खौफ क्या है, कहते हैं अगर पीटीआई की खवातीन निकल आई, यूथ निकल आया, जो 2-2.5 करोड़ वोटर नया बनाए उनमें से अक्सरियत पीटीआई की वो निकल आई, और तो फिर बल्ला चल गया, तो फिर फ्रस्ट्रेशन लेवल देखें। जी तो नाज़रीन, आपने अरशाद भट्टी और गरीदा फरूकी की बात चीज सुनी। तो गरीदा फरूकी का कहना था कि इमरान खान बिल्कुल भी मकबूल लीडर नहीं है, मकबूल है तो वो फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, ट्विटर पर है और सोशल मीडिया पर है, लेकिन पाकिस्तान का अगर मकबूल लीडर कहा जाए तो वो मकबूल लीडर नहीं है। तो इस पर अरशाद भट्टी ने जमकर जनाब उनकी धुलाई की। उन्होंने कहा जी कि ये तो लग पता जाएगा 8 फरवरी को।